नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र आपणु चेप्टर जे चालू है मध्यवर्ती स्थितिना माप। लास्ट लेक्चर में आपणे निवारक अने अनिवारक आवृत्ति वितरण में मध्यस्थ है ई केवी रीते मेळवी शकाय एनो आपणे अभ्यास करेलो छे। एमां आपणे मध्यस्थ में भाग पाड्या था अवर्गीकृत माहिती, पछी वर्गीकृत माहिती। वर्गीकृत माहिती में आपणे असतत आवृत्ति वितरण अने सतत आवृत्ति वितरण एमां आपणे मध्यस्थ केवी रीते मेळवी शकाय एनो आपणे अभ्यास करेलो छे। हवे सतत आवृत्ति वितरण में आपणे बे भाग पाड्या था, एक तो अनिवारक आवृत्ति वितरण अने बीजू निवारक आवृत्ति वितरण। बेनी वच्चे फेर शुं हतो के जो अनिवारक आवृत्ति वितरण होय तो ज्यारे आपणे मध्यस्थ वर्ग लईए त्यारे मध्यस्थ वर्ग में अधः सीमा में आपणे 0.5 पाछळ खसवुं पड़तुं। એટલે मानी लो कि आपणी पासे 20 થી 29 नो वर्ग होय तो एल बराबर आपणे 20 लेवाना बदले 0.5 पाछळ जाता अने 19.5 लेता। ई अनिवारक आवृत्ति वितरण कोने कहेवाय अने निवारक आवृत्ति वितरण छे ई कोने कहेवाय ए दरेक वस्तुनो आपणे तफावत समजी लीधो छे। हवे आजे आपणे एक एवा प्रकारनो दाखलो गणવો छे के जे आपणे मध्यकमांय गणेलो छे। तमने याद होय तो आपणे मध्यकमां असमान वर्ग लंबाई वाळो एक दाखलो गणेलो हतो के जेमां वर्ग लंबाई छे ई सरखी नहोती। तो आजे मारे तमने मध्यस्थमां पण एक एवो दाखलो शीखवाडવો छे के जेमां असमान वर्ग लंबाई होय। हवे अहींया आपणे एक रकम लखीए छीए, वर्ग जे आपणे बनावीए छीए ए छे 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 40, 40 થી 60, 60 થી 90 અને 90 થી 120। एनी पासेनी संख्या छे ए जो आपणे विचारीए तो 12, 10, 18, 3, 4, 3। हवे अहींया तमे थोड़ुंक बुद्धिथी विचारो तो तमने रकम जोशो ने त्यां ज तमने ख्याल आवी जशे। 0 થી 10 એટલે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે 10, 10 થી 20 એટલે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે 10, 20 થી 40 जो वर्ग लंबाई बदली गई 20 થી 40 એટલે वर्ग लंबाई છે એ કેટલી થાશે તો કે 20, 40 થી 60 તો वर्ग लंबाई છે એ કેટલી થાશે 20, 60 થી 90 તો वर्ग लंबाई છે એ કેટલી થઈ ગઈ 30। तो एनो मतलब एवो थयो के जेम जेम आपणे वर्गमां नीचे आवता जाईए छीए एम एम वर्ग लंबाई छे ए वधती जाय छे। तो आवी जे रकमो होय तो एने असमान वर्ग लंबाई छे एवुं आपणे कही शकीए। हवे मध्यस्थ शोधवा माटे थईने आपणे सौथी पहेली कॉलम जे बनावीए छीए ए संचय आवृत्तिनी कॉलम होय छे CF। पहेला तो 12 ना 12 एमने 12 में 10 उमेरीए तो केटला थाय 22 थाय, 22 में आपणे 18 उमेरीए तो केटला थाय 40, 40 में आपणे 3 उमेरीए तो केटला थाय 43, 43 में आपणे 4 उमेरीए तो केटला थाय 47, 47 में आपणे 3 उमेरीए एटले केटला थई जाय 50। मैं तमने लास्ट लेक्चर में पण शीखवाडेलुं हतुं के संचय आवृत्ति CF छे एनो जे छेल्लो आंकड़ो छे ए तमारो आवृत्तिनो सरवाळो n बराबर 50 थाय छे। एमां क्यारेय कोई दाखलामां कोई प्रकारनो फेरफार थशे नहीं। तमारे चेक करवो होय तो सरवाळो तमे चेक करी शको छो। 2 ने 8 10, 10 ने 3 13, 13 ने 4 17, 17 ने 3 20 નું શૂન્ય વિદા પડી 2, 2 ने 1 3 ने 1 4 ने 1 5 50। કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ આપણે કરી લેવાનો જ્યાં ક્યાંય પણ આપણને શંકા જાય કે કદાચ આપણો સરવાળો કે બાદબાકી કે ગુણાકાર કે ભાગાકાર ક્યાંય પણ ખોટું હોય એવું લાગે તો તરત જ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી લેવાનો, એમાં સંકોચ રાખવાનો નથી। હવે
સૌથી પહેલાં તો સતત આવૃત્તિ વિતરણ છે એટલે મધ્યસ્થ શોધવા માટે થઈને આપણે n/2 નું સૂત્ર મૂકશું. n/2 એટલે 50/2 એટલે 25મું અવલોકન CF માં જોતા. CF એટલે આપણી સંચય આવૃત્તિ. આપણે કેટલામું અવલોકન જોઈએ છીએ? 25મું અવલોકન છે એ આપણે જોઈએ છીએ. તો વિચારીએ તો 25મું અવલોકન છે એ 12માં સમાવેશ થાય તો કે ન થાય, 22માં સમાવેશ થાય તો કે ન થાય, 40માં સમાવેશ થાય તો કે હા. તો એનો મતલબ એવો થયો કે તમારો જે મધ્યસ્થ વર્ગ છે એ મધ્યસ્થ વર્ગ છે એ 20 થી 40નો થશે. હવે આ મધ્યસ્થ વર્ગ છે એ આપણને મળી જાય પછી આપણે દરેક સંખ્યાઓની સંજ્ઞાઓની તારવણી કરીએ છીએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે ગોતીએ છીએ L. L એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃસીમા. જે મધ્યસ્થ વર્ગ આપણે આવ્યો હોય એની આપણે અધઃસીમા છે એને ધ્યાનમાં લઈને આગળ વધીએ છીએ. વિચારો તો આપણો મધ્યસ્થ વર્ગ છે એ 20 થી 40નો આવ્યો છે એટલે અધઃસીમા L બરાબર 20. પણ જુઓ અહીંયા 20 છે અને 20 થી જ શરૂઆત થાય છે એટલે આ નિવારક આવૃત્તિ વિતરણ છે એટલે 0.5 પાછળ ખસવાની પ્રોસિજર કરવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. એવું ક્યારે કરવું પડે કે જ્યારે અનિવારક આવૃત્તિ વિતરણ હોય તો જ આપણે આ કરવું પડે છે, બાકી આપણે 0.5 પાછળ ખસવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. તો અત્યારે આપણી પાસે નિવારક આવૃત્તિ વિતરણ છે. આપણી અધઃસીમા જે છે એ કેટલી થાય છે તો કે 20 થાય છે એટલે L બરાબર આપણે કેટલા લઈને આગળ વધશું? 20. પછી CF એટલે કે સંચય આવૃત્તિ. કોની? તો કે મધ્યસ્થ વર્ગની ઉપરની સંચય આવૃત્તિ. આ મધ્યસ્થ વર્ગ છે એની ઉપરની સંચય આવૃત્તિ એટલે 22. F એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ. મધ્યસ્થ વર્ગ 20 થી 40 છે એની આવૃત્તિ છે એ કેટલી થશે તો કે 18. અને આપણે C બરાબર વર્ગ લંબાઈ 20 થી 40નો વર્ગ છે એટલે આપણે વર્ગ લંબાઈ જે છે એ 20 આવશે. આપણે મધ્યસ્થનું સૂત્ર મૂકીએ L પ્લસ n/2 માઇનસ CF/F ગુણ્યા C. જો તમે અત્યાર સુધીના લેક્ચરો છે એને ડિટેલમાં ને વ્યવસ્થિત ભણ્યા હોય તો તમને ખ્યાલ હોય તો જ્યારે આપણે મધ્યકમાં અસમાન વર્ગ લંબાઈવાળો દાખલો ગણ્યો હતો ત્યારે ગુણ્યા C લીધેલા હતા નહીં. અને મેં તમને જ્યારે શીખવાડ્યું હતું ત્યારે એવું કીધેલું કે જ્યારે અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય ત્યારે આપણે મધ્યકમાં C લેતા નથી, પણ મધ્યસ્થમાં એવું નહીં થાય. કારણ કે મધ્યક છે એને બધાય વર્ગમાં સમાવેશ કરીને ધ્યાનમાં લઈને આગળ વધવાનું હોય છે, જ્યારે મધ્યસ્થને ફક્ત પોતાનો જે વર્ગ છે એટલા પૂરતું જ સીમિત રહેવાનું છે. એટલે આ ભૂલ થાય નહીં, કન્ફ્યુઝન. જ્યારે તમે મધ્યક શોધતા હો અને અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય ત્યારે ગુણ્યા C નહીં આવે, પણ તમે મધ્યસ્થ ગોતતા હો કે આના પછીની મેથડ છે ચતુર્થક, દશાંશક અને શતાંશક, કોઈ પણ તમે શોધતા હો ત્યારે અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય તો પણ તમારે ગુણ્યા C એટલે કે વર્ગ લંબાઈ છે એ તમારે લખવી પડે. તો ચાલો આપણે બધાયમાં જેટલા પણ ચલ આવે છે એ ચલની તારવણી કરી લીધી છે. સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ. L બરાબર અધઃસીમા આપણી પાસે કેટલી છે? 20. n ની કિંમત આપણી પાસે છે 50/2 થશે, માઇનસ CF છે એ 22 થશે, F છે એ 18 થશે અને વર્ગ લંબાઈ છે એ ગુણ્યા 20 લેશું. હવે 20 પ્લસ 50/2 એટલે કેટલા થશે? 25. બરાબર છે. માઇનસ 22/22 એમને એમ રાખીએ, છેદમાં 18
20 એમનેમ રાખીએ. હવે 20 પ્લસ 25 માંથી 22 જાય તો 3 ગુણ્યા 20 ના 20 એમનેમ છેદમાં 18. હવે આપણે વિચારીએ તો 20 ગુણ્યા 3 કરવાના છે અને એને ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે? 18. કોઈ પણ જગ્યાએ છેદ ઉડાડવાનો પ્રયત્ન તમારે કરવાનો નથી, કારણ કે 11-12 કોમર્સમાં કેલ્ક્યુલેટરની છૂટ છે. એટલે આપણે કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આગળ વધવાનું છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? 20 ગુણ્યા 3 એટલે 60. 60 ભાગ્યા 18 કરવાના છે. હવે 60 ભાગ્યા 18 કરશો એટલે 3.33 આવશે. 20 પ્લસ 3.33 એટલે 20 પ્લસ 3.33 કરશો એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર મધ્યસ્થ જે છે એનો 23.33 આન્સર ફાઇનલી મધ્યસ્થ માટે આવશે. તો આ આપણી જે મેથડ હતી એ મેથડ જ્યારે અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય ત્યારે મધ્યસ્થ કેવી રીતે ગોતવો એના માટેની આપણી આ મેથડ હતી. એકવાર જોઈ લ્યો 1 મિનિટ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. જોઈ લીધું વ્યવસ્થિત? આ આપણા માટે જ્યારે અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય ત્યારે અસમાન વર્ગ લંબાઈમાં આપણે મધ્યસ્થ છે એ કેવી રીતે ગોતી શકાય એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. એક દાખલો હું તમને અહીંયા બોર્ડ ઉપર રકમ લખી દઉં છું. આ રકમ છે. આ રકમમાં તમે જુઓ તો શરૂઆતમાં 0 થી 5 એટલે વર્ગ લંબાઈ 5ની છે. 5 થી 10 એટલે વર્ગ લંબાઈ 5ની છે. 10 થી 20 એટલે વર્ગ લંબાઈ 10ની છે. 20 થી 30 એટલે વર્ગ લંબાઈ 10ની છે. 30 થી 50 એટલે ત્યાં પાછી વર્ગ લંબાઈ છે એ કેટલી થઈ ગઈ? 20ની. એનાથી મધ્યસ્થને કોઈ પણ પ્રકારનો ફેર પડતો નથી. આ તમારા મગજમાં રાખજો. મધ્યકમાં મેથડ ચેન્જ થઈ જતી કે મધ્યકમાં જો અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય તો આપણે ગુણ્યાસી કરતા નહીં. મધ્યસ્થમાં એવું નથી. બરાબર? મધ્યસ્થમાં તો અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય તો પણ આપણે ગુણ્યાસી કરી અને આગળ વધવું પડે છે. બરાબર? આ રકમ તમે લખી દીધી હશે. હવે અહીંયા તમારી જે મધ્યસ્થની રીત છે એ મધ્યસ્થની રીત છે એ પૂરી થાય છે. હવે તમારે જે ભણવાનું છે એ ખાસ ધ્યાન આપજો. ચતુર્થકો, દશાંશકો અને શતાંશકો, આ વસ્તુ તમારે ભણવાની છે. આ વસ્તુ ફક્ત ને ફક્ત 11મા ધોરણમાં જ નહીં પણ 12મા ધોરણમાં પણ તમને કામ લાગશે. 12મા ધોરણના આંકડાશાસ્ત્રમાં બીજા ભાગમાં જે બીજું પ્રકરણ છે પ્રામાણ્ય વિતરણ, એ ચેપ્ટરમાં આ ચતુર્થક, દશાંશક અને શતાંશક છે એ ફરી તમારી સામે આવીને ઊભા રહેશે. એટલે આ 3 વસ્તુને તમે ખાસ ડિટેલમાં સમજો એવી મારી ઈચ્છા છે. ચતુર્થકો જે છે એને ઇંગ્લિશમાં ક્વોર્ટાઇલ્સ કહેવાય, એટલે એની સંજ્ઞા થાય ક્યુ. આપણે પહેલાં સંજ્ઞાની વાત કરી લઈએ. દશાંશકો જે છે એને ઇંગ્લિશમાં ડેસિલ્સ કહેવાય, એટલે એની સંજ્ઞા શું થાય? ડી. અને શતાંશકો જે છે એને ઇંગ્લિશમાં પર્સન્ટાઇલ્સ કહેવાય,
એટલે એની સંજ્ઞા છે એ શું થશે? પી. ચતુર્થકો એટલે ક્યુ, દશાંશકો એટલે ડી, શતાંશકો એટલે પી. હવે ભાગાકાર કોણ કેટલાથી કરશે? જેમ મધ્યસ્થ છે એ 2 થી ભાંગતા, કારણ કે મધ્યસ્થની તો વ્યાખ્યા શું કહે છે કે આપેલા અવલોકનોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી એને 2 વડે ભાંગતા મધ્યનું જે માપ મળે એને મધ્યસ્થ કહેવાય. એટલે મધ્યસ્થ છે એ દરેકમાં 2 વડે ભાંગતું, n+1/2 લખતા અને n/2 લખતા, કારણ કે મધ્યસ્થનું કામ 2 વડે ભાગાકાર કરવાનું હતું. તો આ લોકો પણ કોઈને ને કોઈ સંખ્યા વડે ભાંગતા હશે ને. હવે અહીંયા બુદ્ધિથી વિચારવાનું છે. આનું નામ શું છે? ચતુર્થકો. એટલે કેટલાથી ભાંગશે? 4 થી. આ દશાંશકો છે એટલે કેટલાથી ભાંગશે? 10 થી. અને આ શતાંશકો છે એટલે એ કેટલાથી ભાંગશે? 100 થી. ચતુર્થક 4 થી ભાંગે, દશાંશક 10 થી ભાંગે અને શતાંશક છે એ કેટલાથી ભાંગશે? 100 થી. હવે આની સંખ્યા કેટલી? તો કે ચતુર્થકોની સંખ્યા 3 હોય છે, Q1 થી માંડીને Q3 સુધી. દશાંશકોની સંખ્યા છે એ કેટલી હોય? 9 હોય, D1 થી માંડીને ક્યાં સુધી? D9 સુધી. અને શતાંશકોની જે સંખ્યા છે એ 99 હોય છે, અને એ P1 થી માંડીને ક્યાં સુધી હોઈ શકે? P99 સુધી. તો આ 4 મુદ્દા છે એ ખૂબ જ મહત્વના છે, કારણ કે જેટલા ચલ હશે એટલા સૂત્રો. હવે તમે થોડીક વાર માટે આપણે જોઈ લઈએ તો આના 99 સૂત્ર થાય અને આના 9 સૂત્ર થાય. એટલે 99 ને 9 કેટલા થયા? 108. અને આના 3 એટલે 108 ને 3 કેટલા થાય? 111. એટલા સૂત્ર થાય. પણ આપણે એટલા બધા સૂત્રો કંઈ આવતા નથી અને એટલા બધા સૂત્રો કંઈ યાદ રાખવાના છે નહીં. આપણે ખાલી સૂત્ર બનાવતા શીખી જવાનું છે. પણ એ સૂત્ર બનાવતા શીખવા માટે થઈને આપણે આ 4 ઘટકો છે ને એ આપણા મગજમાં ફિટ કરીને રાખવા પડે. પહેલું શું? તો કે ચતુર્થક છે એની સંજ્ઞા શું છે? ક્યુ. ચતુર્થક છે એ કેટલા વડે ભાંગશે? 4 વડે. ચતુર્થકોની સંખ્યા કેટલી? 3. પહેલો ચતુર્થક હોય તો Q1 કહેવાય, બીજો ચતુર્થક હોય તો Q2 કહેવાય, ત્રીજો ચતુર્થક હોય તો Q3 કહેવાય. દશાંશક છે એની સંજ્ઞા શું છે? D. દશાંશક છે એ કેટલાથી ભાંગશે? 10 થી. દશાંશકોની સંખ્યા છે એ કેટલી છે? 9. D1 થી માંડીને ક્યાં સુધી? D9 સુધી. એટલે પ્રથમ દશાંશક હોય તો D1 કહેવાય, 5મો દશાંશક હોય તો D5 કહેવાય, 8મો દશાંશક હોય તો D8 કહેવાય. બરાબર? આ રીતે આગળ વધવાનું છે. શતાંશકમાં આવીએ તો શતાંશક છે એની સંજ્ઞા શું છે? તો કે P. શતાંશક છે તો એ કેટલા વડે ભાંગશે? 100 વડે. શતાંશકોની સંખ્યા છે તો એ કેટલી થશે? 99. P1 થી માંડીને ક્યાં સુધી? P99 સુધી. માની લો કે આપણને 40મો શતાંશક કહે તો એને લખાય શું? તો કે P40. માની લો કે આપણને 60મો શતાંશક કહે તો લખાય શું? P60. માની લો કે આપણને 80મો શતાંશક કીધો તો લખાય શું? તો કે P80. આ આપણે વાત કરી ગયા કોના માટેની? તો કે શતાંશકો માટેની. હવે દશાંશકમાં વિચારીએ, આપણને ત્રીજો દશાંશક કીધો છે તો દશાંશક એટલે D, ત્રીજો એટલે 3. આપણને 7મો દશાંશક કહે, દશાંશક એટલે D, 7મો એટલે કેટલા થાય? 7. આપણને પેલો ચતુર્થક કહે, ચતુર્થક એટલે Q, પેલો એટલે 1. આપણને ત્રીજો ચતુર્થક કહે, ચતુર્થક એટલે Q, ત્રીજો એટલે 3. આવી રીતે સૂત્રો આપણે આપણી રીતે બનાવી શકીએ. આ તો મેં તમને સંજ્ઞા લખતા શીખડાવી. આવી જ રીતે તમે સૂત્રો તમારી મેરે બનાવી શકશો. પણ એના માટે જે પાયાની વસ્તુ છે એ પાયાની વસ્તુ આ 4 તબક્કાઓ છે એ મેં તમને શીખડાવી દીધા.
એ આ 4 તબક્કાઓ છે એ તમારે તમારા મગજમાં ફિટ કરીને રાખવાના છે. જો આ 4 તબક્કાને તમે વ્યવસ્થિત અનુસરશો તો આ ચતુર્થક, દશાંશક ને શતાંશક છે એ મધ્યક અને મધ્યસ્થની જેમ ખૂબ જ સહેલું છે. બરાબર છે? તો આપણે આ ચારેય વસ્તુ છે એ તમે વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખી લેજો. હવે પછીના લેક્ચરમાં હું તમને આ ચારેય વસ્તુના સૂત્રો બનાવતા શીખડાવી દઈશ. તમે તમારી મેરેજ બનાવશો ગેરંટી, કારણ કે તમને સંજ્ઞા તો આવડી ગઈ, તો હવે તો કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. કોણ કોના વડે ભાંગે એ તમને ખબર જ છે. રેડી? તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આના સૂત્રો બનાવશું અને આપણે દાખલાઓ પણ આના ગણશું. રેડી? પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર.